Hi, good morning to everybody. Today I am coming before to discuss the problem based on acquisition of business. So what do you mean by acquisition of business? Acquisition of business means purchase of a sole trading concern or a partnership firm by a joint stock company. It is known as acquisition of business. And there are two types of acquisition of business. One is a new company purchases the sole trading concern or partnership firm, or an existing company purchases the sole trading concern and partnership firm. There are two types of acquisition of businesses. So whatever it may be, here the company is the purchasing company, and this company wants to purchase the business of a neither sole trading concern or a partnership firm. Okay, that is about the meaning of acquisition of business. So there is a question based on acquisition of business. So please listen me the question and the way of answering it. So listen the question. New India Limited was formed on 1st January 2016 with an authorized capital of rupees 15 lakh divided into 1 lakh equity shares of rupees 10 each and 5,000 preference shares of rupees 100 each to acquire the business of all the traders as a going concern. The balance sheet of all traders as on 31st December 2015 is given below. So on the liability side, sundry creditors 15,000, peace loan account 31,000, capital account 3,14,000, and on the asset side, cash at bank 7,600, sundry debtors 19,400, stock 72,000, furniture 7,000, plant and machinery 1,40,000, land and building 1,14,000, and its total will be 3,60,000 on both sides. So under that, the purchase consideration was to be discharged by the New India Limited by the issue of 30,000 equity shares of 10 each, 1,000 preference shares of 100 each, and rupees 40,000 in cash. Full stop. New India Limited also agreed to discharge the sundry creditors but declined to accept peace loan. All the assets of the old traders were taken over at their book value except stock, which was valued at rupees 80,000. A provision of 5% was also created against the sundry debtors. To provide necessary working capital and to pay the purchase consideration, 20,000 equity shares were issued at a premium of 10% and all the cash was duly received. The company also issued rupees 50,000 8% debentures at par. The preliminary expenses amounting to rupees 20,000 were paid by the company immediately after the same. Give the opening entries in the books of New India Limited and also the opening balance sheet. So this is the question here. The purchasing company is New India Limited and the vendor is a sole trader concern. Okay, that is New India Limited was the purchasing company. He need to purchase the business of a sole trader. The balance sheet of a sole trader is given below. Then that sole trader firm name is Old Traders. The name of the vendor, Old Traders. So here the purchase consideration was discharged by the purchasing company by the issue of 30,000 equity shares of 10 each, 1,000 preference shares of 100 each, and the balance of rupees 40,000. So this is the question. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകുക ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് അക്വിസിഷൻ ഓഫ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ എന്നുള്ള ആദ്യം എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കമ്പനി പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു കമ്പനി ആയിരിക്കും. അക്വിസിഷൻ ഓഫ് ബിസിനസ് എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാകാനുള്ളൊരു ക്ലൂ ആണ് പറയുന്നത്. പർച്ചേസിങ് ചെയ്യുന്ന ആൾ എപ്പോഴും ഒരു കമ്പനി ആയിരിക്കും. ആ കമ്പനി ഒന്നുകിൽ രണ്ട് തരത്തിലാവാം, ഒരു ന്യൂ കമ്പനി ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഓൾഡ് കമ്പനി ആവാം.
വെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു സോൾ ട്രേഡിംഗ് കൺസേണോ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേമോ ആയിരിക്കും, അല്ലാണ്ട് എന്താവില്ല, കമ്പനി ആവില്ല. ഒരു കമ്പനിനെ വേറൊരു കമ്പനീനെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അമൽഗമേഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റേർണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷനിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷനിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ഹിയർ ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു സോൾ ട്രേഡിംഗ് കൺസേണിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിനെയാണ് ഒരു കമ്പനി പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അന്നേരം തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇത് അക്വിസിഷൻ ആണ്, വേറെ അമൽഗമേഷൻ അല്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സോ ഇത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇത് ഓൾ ട്രേഡേഴ്സ് ഒരു പാർട്ട്ണറാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോൾ ട്രേഡറാണെന്ന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ബട്ട് വേറെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പം ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് പറയുമ്പം എപ്പോഴും അത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അത് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ആവും, അത് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിൻ്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആയിരിക്കും. ഒരാൾ മാത്രമാണെങ്കിൽ അത് സോൾ ട്രേഡിംഗ് കൺസേൺ ആയിരിക്കും. ഇവിടെ നെയിം ഓഫ് ദ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ, വെറും ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്സ് മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ. സോ this question is the indication of the balance sheet of a sole trader. So the New India Limited is a company wants to purchase the business of a sole trader. So here the case is like this. And this purchase company agrees to take over all the assets and liabilities at book value except the one asset. That asset is stock which was valued at rupees 80,000. സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലുള്ള ബുക്ക് വാല്യൂ 72,000 ആണ്. പക്ഷെ അത് ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ആര് ടേക്കൺ ഓവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പർച്ചേസിങ് കമ്പനിയായ ന്യൂ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് ടേക്കൺ ഓവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യൂ 72,000 ആണ്, അത് റീവാല്യൂഡ് എമൗണ്ട് എഗ്രീഡ് വാല്യൂവിലാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് ആണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ തന്ന 80,000. പിന്നെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിലുള്ള പീസ് ലോൺ അക്കൗണ്ട് ടേക്കൺ ഓവർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഏത് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് മാത്രമേ ടേക്കൺ ഓവർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ കാര്യം ഒന്ന് നോക്കാം. സോ എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പർച്ചേസിങ് കമ്പനീൻ്റെ ബുക്കിലുള്ള ഓപ്പണിംഗ് എൻട്രീസ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ് പർച്ചേസിങ് കമ്പനീൻ്റെ ബുക്കിലുള്ള ജേണൽ എൻട്രി വരക്കണം. നമ്മൾ മുമ്പേ അമൽഗമേഷനിലൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ജേണൽ എൻട്രി ഓപ്പണിംഗ് എൻട്രീസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് എൻട്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പിലേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ്റെ എമൗണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ്റെ എമൗണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ക്ലൂസ് എന്തൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ളതെന്ന് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇവിടുത്തെ പർച്ചേസിങ് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് ആണ്. ഇവിടുത്തെ വെൻഡർ കമ്പനി എന്ന് വെൻഡർ കമ്പനി അല്ല, ഇവിടുത്തെ വെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് സോൾ ട്രേഡർ ആണ്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് അക്വിസിഷൻ ഓഫ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാകാനുള്ള ക്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ എപ്പോഴും പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കമ്പനി ആയിരിക്കും, വെൻഡർ വിൽക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു സോൾ ട്രേഡിംഗ് കൺസേണോ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേമോ ആയിരിക്കും, അല്ലാണ്ട് എന്തല്ല പർച്ചേസിങ് കമ്പനി വെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്തല്ല കമ്പനിയല്ല, വേറെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അമൽഗമേഷൻ്റെ കേസിലാണ് നമ്മൾ ഒരു കമ്പനീനെ വേറൊരു കമ്പനി പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു കമ്പനീനെ വേറൊരു കമ്പനി പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നില്ല, മറിച്ച് ഒരു സോൾ ട്രേഡിംഗ് കൺസേണിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിനെയോ ആണ് ഒരു കമ്പനി പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പർച്ചേസിങ് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡും ഇവിടുത്തെ വെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോൾ ട്രേഡറാണ്. അത് സോൾ ട്രേഡറാണെന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലായെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി സൈഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. അവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് നെയിംസ് ഓഫ് പാർട്ട്നേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേമാണ്. ഇനി ഒരാളെ പേര് മാത്രമാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെറും ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് മാത്രമാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്, സോൾ ട്രേഡിംഗ് കൺസേൺ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അപ്പോൾ ഇത് സോൾ ട്രേഡിംഗ് കൺസേൺ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോൾ ട്രേഡിംഗ് കൺസേൺ ആയ വെൻഡറിനെ ആരാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത്, ന്യൂ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നോ ഡൗട്ട് അബൌട്ട് ഇറ്റ്, ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിലോങ്സ് ടു ദ അക്വിസിഷൻ ഓഫ് ബിസിനസ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻഡിക്കേഷൻ ടു നോ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിലോങ്സ് ടു acquisition of business. So straight away go to the opening entries in the books of a purchasing company. So first we need to write the entry relating to the assets and liabilities taken over or purchased by the purchasing company. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ അസറ്റ്സും താഴെ ഇറക്കി എഴുതണം, ടോട്ടൽ എടുക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ അസറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, അസറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം. ഇഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് സൈലൻറ്റ് അബൌട്ട് ദ agreed
അഗ്രീഡ് വാല്യൂ, അതായത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിലൊന്നും തന്നെ അഗ്രീഡ് വാല്യൂ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാ അസറ്റും ബുക്ക് വാല്യൂവിൽ ടേക്കൺ ഓവർ ചെയ്യുക. ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞ എമൗണ്ട് അഗ്രീഡ് വാല്യൂവിൽ എടുക്കുക, ബാക്കിയുള്ള പറയാത്തതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, ബുക്ക് വാല്യൂവിൽ എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ കേസിൽ സ്റ്റോക്ക് ഒഴികെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ അസറ്റ്സും ബുക്ക് വാല്യൂ തന്നെ ടേക്കൺ ഓവർ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എടുക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസറ്റ് സൈഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഏതൊക്കെ അസറ്റാണെന്ന്. ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് 7,600. അതുപോലെ ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 5% പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡെറ്റേഴ്സ് ഈസ് ടു ബി ക്രിയേറ്റഡ്. അപ്പോൾ ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ മേലെ 5% പ്രൊവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള എമൗണ്ട് എത്രയാണോ 19,400 ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിലെ എമൗണ്ട്. അതിൻ്റെ മേലെ 5% ഡെറ്റേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. 19,400 ഇൻറ്റു 5/100 ദെൻ ഇറ്റ് കംസ് 9,070 വരും. ഈ 970 നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുക, 19,400 മൈനസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് ഔട്ടർ കോളത്തിലെടുക്കും 18,430. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റോക്കാണ് വരുന്നത്. സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകം ഇൻഫർമേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റോക്കിൻ്റെ അഗ്രീഡ് വാല്യൂ 80,000 ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അല്ലാണ്ട് ബുക്ക് വാല്യൂ അല്ല. സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് 80,000, ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ട് അറ്റ് 7,000, പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി അക്കൗണ്ട് അറ്റ് 1,40,000, ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് 1,14,000. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് ചെയ്യുക, ടു ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ നോക്കുക. ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പീസ് ലോൺ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്രെഡിറ്റർ പിന്നെ പർച്ചേസിങ് കമ്പനി ടേക്കൺ ഓവർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സൺഡ്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് മാത്രമേ ടേക്കൺ ഓവർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ടു സൺഡ്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് 15,000 എന്ന് എഴുതി വെക്കാം. അതിനുശേഷം ആ ജേണൽ എൻട്രി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ഹിൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ വാസ് ടു ബി ഡിസ്ചാർജ്ഡ് ബൈ ദ ന്യൂ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ്. ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി ഡിസ്ചാർജ്ഡ് ബൈ ദ ഇഷ്യൂ ഓഫ് 30,000 ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഓഫ് 10 each. അപ്പോൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് 30,000 ഇൻറ്റു 10 ദാറ്റ് ഈസ് 3 lakh വരും. ദെൻ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് 1,000 ഇൻറ്റു 100 1 lakh വരും. ദെൻ ബാക്കിയുള്ള റിമൈനിങ് എമൗണ്ട് 40,000 ക്യാഷ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ടുഗെദർ ഹൗ മച്ച് ഈസ് ദ purchase consideration? That is 3 lakh plus 1 lakh plus 40,000, that is 4,40,000. So this is the amount of purchase consideration of this question. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് എമൗണ്ട് പറയുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ ഏതൊക്കെയാണ് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒബിയസ്ലി ഇത് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ എമൗണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇൻഡിക്കേഷനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ എമൗണ്ട് 4,40,000 എന്ന് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റി. ഈ 4,40,000 നമ്മൾ ആർക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്? പർച്ചേസിങ് കമ്പനി വെൻഡർ കമ്പനിക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇവിടുത്തെ വെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾഡ് ട്രേഡേഴ്സായ ഒരു പാർട്ട്ണർ, ഒരു സോൾ ട്രേഡറാണ്. സോ ടു ഓൾഡ് ട്രേഡേഴ്സ് ബ്രാക്കറ്റിൽ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ 4,40,000. സോ ഈ 4,40,000 കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ 3 lakh ഇക്വിറ്റി ഷെയറും 1 lakh പ്രിഫറൻസ് ഷെയറും റിമൈനിങ് ക്യാഷ് ബാലൻസ് ആയി 40,000 കൂടി ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് 4,40,000 കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ വി ഹാവ് എന്തായി, പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷനുമായി സൺഡ്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സുമായി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റും ഡെബിറ്റും തമ്മിൽ ടോട്ടൽ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇഫ് ദ ടോട്ടൽ ഓഫ് ദ ഡെബിറ്റ് എമൗണ്ട് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ക്രെഡിറ്റ് എമൗണ്ട്, ദ ബാലൻസ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ഗുഡ് വിൽ അക്കൗണ്ട്. ആൻഡ് ഇഫ് ദ ടോട്ടൽ ഓഫ് ദ ഡെബിറ്റ് എമൗണ്ട് is more than that of the credit amount, then that difference will be capital reserve എന്ന് അതിലേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ക്രെഡിറ്റ് എമൗണ്ടിൻ്റെ ടോട്ടൽ 4,40,000 പ്ലസ് 15,000 വരും. വേറെ അത്രയും ഒരു എമൗണ്ട് ഡെബിറ്റിൽ വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട്. ആ ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ ഗുഡ് വില്ലാണ്. സോ റൈറ്റ് ഗുഡ് വിൽ അക്കൗണ്ട് വിത്തിൻ ബ്രാക്കറ്റ് ബാലൻസിങ് ഫിഗർ. ഈ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റിൽ നിന്ന് ഗുഡ് വിൽ ഒഴികെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഡെബിറ്റും മൈനസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടാണ് 87,970, 87,970. This amount is the goodwill of this question, 87,970. So first entry is over. Then go to the second entry for payment of purchase consideration. That is, purchase consideration is given by the purchasing company to the vendor company or vendor. That is here old traders account debtor. So old traders is the name of the vendor. Is the old traders account debtor to equity capital, to preference capital, to cash. അതായത് ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ പ്രിഫറൻസ് ക്യാപിറ്റൽ ബാക്കി വരുന്നത് ക്യാഷ് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത്. സോ ഓൾഡ് ട്രേഡേഴ്സ് 4,40,000 to equity capital 30,000 into 10 3 lakh, to preference capital 1,000 into 100 1 lakh, and the remaining balance to cash 40,000. So right, it's narration payment of purchase consideration.
So, ഇത്രയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജേണൽ എൻട്രീസ്. ദെൻ അതർ എൻട്രീസ് മേ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ അതിനുശേഷം ബാക്കി എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് മാത്രമേ ടേക്കൺ ഓവർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ദ പർച്ചേസിംഗ് കമ്പനീസ് ഡിക്ലൈൻ ടു ആക്സെപ്റ്റ് പീസ് ലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് മാത്രം എടുത്തത്, പീസ് ലോൺ അതുകൊണ്ടാണ് എടുക്കാതിരുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടു പ്രൊവൈഡ് നെസസറി വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ, അതായത് മതിയാത്ര വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ബിസിനസ്സിന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 20,000 ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് പ്രീമിയത്തിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് പ്രീമിയത്തിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ടു സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം ആണ്. ഇനി വേറെ ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ വരും. പ്രീമിയത്തിലായതുകൊണ്ട് പ്രീമിയത്തിന് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് പ്രീമിയം എന്ന് പറയുന്നത് 10 റുപ്പീസിൻ്റെ 10% ആണ്. അപ്പോൾ പ്രീമിയം എന്ന് പറയുന്നത് 20,000 വരും. ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് 2 lakh വരും. 20,000 × 10 2 lakh വരും. ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടി ടോട്ടൽ ദാറ്റ് ഈസ് 2 lakh + 20,000 ആണ് ബാങ്കിൽ റിസീവ് ചെയ്യുക. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് 2,20,000. റൈറ്റ് ആസ് എ നരേഷൻ ഇഷ്യൂ ഓഫ് 20,000 ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഓഫ് 10 each at 10% premium. The next entry will be in order to have a sufficient amount of working capital, the company is issue debentures, that is debentures worth rupees 50,000. The company also issued rupees 50,000 8% debentures at par. So its entry will be bank account at to 8% debentures. Its amount is directly given in the question 50,000. The next last there is a preliminary expenses of rupees 20,000 which was paid by the purchasing company. So its entry will be preliminary expenses account debted to bank. Preliminary expenses a fictitious asset or it is an asset, so that is why this account is debited. Preliminary expense account debted to bank 20,000. So these are the entries required in the books of a purchasing company, that is New India Limited. Then next we move to draw the opening balance sheet. നെക്സ്റ്റ് ഫൈനലി നമ്മൾ ഡ്രോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റാണ്. പർച്ചേസിംഗ് കമ്പനിയുടെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റാണ്. സോ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് റൈറ്റ് ആസ് എ ഹെഡിങ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഫ് ന്യൂ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ്. സോ കമ്പനീസ് അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ട് പ്രകാരം ഇപ്പോൾ എല്ലാ കമ്പനികളും ന്യൂ ഫോം ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റാണ് വരയ്ക്കുന്നത്. നമ്മൾ മുമ്പേ പഠിച്ചതുപോലെയുള്ള അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 columns ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അല്ല. അപ്പോൾ പുതിയ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഫോമാറ്റ് ഈ രീതിയിലാണ് വരിക. ഫസ്റ്റ് കോളം ഫോർ സീരിയൽ നമ്പർ, സെക്കൻഡ് കോളം ഫോർ പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ്, തേർഡ് കോളം നോട്ട്, ഫോർത്ത് കോളം അമൗണ്ട്. അപ്പോൾ സീരിയൽ നമ്പർ 1 കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ലയബിലിറ്റീസ് ആണ്. ഇക്വിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ടാണ്. അത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആവാം, റിസർവ്സും സർപ്ലസ് ആവാം. ദെൻ ലയബിലിറ്റീസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നോൺ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ആണ്. അതുപോലെ സീരിയൽ നമ്പർ 2 കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അസറ്റ്സ് ആണ്. അതിൽ അസറ്റ്സിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നോൺ കറണ്ട് അസറ്റ് ആണ്. നോൺ കറണ്ട് അസറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിക്സഡ് അസറ്റ് ആണ്. അതിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ് ആൻഡ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ് എന്ന്. ദെൻ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനിൽ വരുന്നത് കറണ്ട് അസറ്റ് ആണ്. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ന്യൂ ഫോമാറ്റ് പ്രകാരമുള്ള ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ കണ്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട്. അപ്പോൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ, ഇതിനെ നോട്ട് നമ്പർ 1 ആണ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ നോട്ട് നമ്പർ 1 എങ്ങനെയാണ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എമൗണ്ട് 6 lakh കിട്ടിയത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ താഴെ പ്രത്യേകം ഓരോന്ന് ഇൻഡിവിജ്വലി നോട്ട് വരക്കണം. ഞാനിവിടെ എൻ്റെ ഒരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ നോട്ടായിട്ട് രൂപത്തിൽ വരച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എമൗണ്ട് 6 lakh ആണ്. ഈ 6 lakh എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 5 lakh ഇക്വിറ്റി ഷെയറും 1 lakh പ്രിഫറൻസ് ഷെയറും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് 6 lakh കിട്ടിയത്. ഇപ്പോൾ 5 lakh ഇക്വിറ്റി ഷെയറിൻ്റെ എമൗണ്ടും 1 lakh പ്രിഫറൻസ് ഷെയറിൻ്റെ എമൗണ്ട് എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ജേണൽ എൻട്രി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. ജേണൽ എൻട്രിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, അവിടെ സെക്കൻഡ് ജേണൽ എൻട്രിയിൽ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ 3 lakh, പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ 1 lakh എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൂടാണ്ട് തേർഡ് ജേണൽ എൻട്രിയിൽ അതായത് ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ 2 lakh, അതുപോലെ
പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ സെക്കൻഡ് ജേണൽ എൻട്രിയിൽ, അതായത് നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷനിൽ നമ്മൾ ഓൾഡ് ട്രേഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ 3 lakh കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ 3 lakh പ്ലസ് ദെൻ പിന്നീട് നമ്മൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും കമ്പനി ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എൻട്രി നമ്മൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ഒരു 2 lakh കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ 2 lakhും നേരത്തെയുള്ള പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ്റെ 3 lakhും കൂടി ആഡ് ചെയ്തതാണ് 5 lakh ഇക്വിറ്റി കിട്ടുന്നത്. ദെൻ 1 lakh പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ കിട്ടുന്നത് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ പേ ചെയ്യുന്നതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 1000 പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഓഫ് 100 each എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് 1 lakh. ഇത് രണ്ടും കൂടിയതാണ് 6 lakh എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും വിശ്വസിക്കുന്നു. അതാണ് നോട്ട് നമ്പർ 1 ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇക്വിറ്റി 5 lakh പ്ലസ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ 1 lakh ഞാനിവിടെ കൊടുത്തത്. ദെൻ രണ്ടാമത്തെ നോട്ട് നമ്പർ 2 എന്ന് പറയുന്നത് റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ആണ്. അത് 20,000 rupees ആണ്. ഇവിടുത്തെ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് എന്ന് പറയാൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഒന്നുമില്ല. നമ്മളെ സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം മാത്രമേ ഇവിടുത്തെ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസിൽ വരുന്നുള്ളൂ. അതായത് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പനി അഡീഷണലായിട്ട് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രീമിയത്തിൽ. അപ്പോൾ 10 rupeesൻ്റെ 10% പ്രീമിയത്തിലാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 20,000 ഇൻറ്റു 10 2000 അങ്ങനെയാണ് ഷെയർ റിസർവ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് 20,000 കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ദെൻ ലാബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിൽ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നോൺ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി ആൻഡ് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി. നോൺ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലോങ് ടേം ലാബിലിറ്റിയാണ്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഒരു ലോങ് ടേം ലാബിലിറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതായത് ലോങ് ടേം ലാബിലിറ്റി മീൻസ് ഒരു വർഷത്തിന് മുകളിൽ പിന്നെ ഇതിൽ കാലയളവിൽ ലാബിലിറ്റിയാണ്. അത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കൊടുത്തു വിടേണ്ട. അതിൻ്റെ പീരീഡ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന ആ സമയത്ത് ഒരു ലോങ് പീരീഡിന് ശേഷം നമ്മൾ പേ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ലോങ് ടേം ലാബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 8% ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു 50,000 രൂപക്ക്. സോ 8% ഡിബഞ്ചേഴ്സ് 50,000. ഇത് നമ്മൾ നോട്ട് നമ്പർ 3 ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ നോട്ട് നമ്പർ 3 നോൺ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി ഡിബഞ്ചറാണ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റിയിൽ വരുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ 2 ഉണ്ടായിരുന്നു, പീസ് ലോണും അതുപോലെ തന്നെ സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സും ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പർച്ചേസിങ് കമ്പനി പീസ് ലോണ് ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് എടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് മാത്രമേ ഇവിടെ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റിയിൽ വരുന്നുള്ളൂ. അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് 15,000 ആണ്. പുതിയ ഫോമാറ്റ് പ്രകാരം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ട്രേഡ് പേയബിൾസ് എന്നാണ് അതിനെ പറയുക, 15,000. സോ ദീസ് ആർ ദ items on the liability side. So find out the total 6 lakh plus 20,000 plus 50,000 plus 15,000, it comes around 6,85,000. It's a total of the liability side. Then next we move to the asset side. Asset side നെ നമ്മൾ നോൺ കറണ്ട് അസറ്റ് എന്നും കറണ്ട് അസറ്റ് എന്നും 2 സെക്ഷനായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നോൺ കറണ്ട് അസറ്റിൽ വരുന്നത് ഫിക്സഡ് അസറ്റ് ആണ്. ആ ഫിക്സഡ് അസറ്റിനെ വീണ്ടും 2ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റും ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റും. അപ്പോൾ ടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ സീൻ ആൻഡ് ടച്ച്, നമുക്ക് കാണാനും തൊടാനും പറ്റുന്ന അസറ്റാണ് ടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2,61,000 കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഈ 2,61,000 കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ആയ 1,14,000 പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി ആയ 1,40,000 ഫർണിച്ചറായ 7,000 ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് 2,61,000 കിട്ടുന്നത്. അത് നോട്ട് നമ്പർ 5 നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റിനെ. സോ സീ ദ നോട്ട് നമ്പർ 5 ടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് 1,14,000 പ്ലസ് പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി 1,40,000 പ്ലസ് ഫർണിച്ചർ 7,000, അങ്ങനെയാണ് 2,61,000 കിട്ടുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ് ആണ്, അത് നോട്ട് നമ്പർ 6 ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മെയിനായിട്ട് ഒറ്റൊരു ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നമുക്ക് കാണാനോ തൊടാനോ പറ്റാത്ത അസറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് വിൽ. ആ ഗുഡ് വില്ല് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ജനറലിൽ എഴുതിയ ഗുഡ് വില്ലാണ്. ആ ഗുഡ് വില്ലിൻ്റെ എമൗണ്ട് എത്രയാണോ അതാണ് ഇവിടുത്തെ നോൺ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് 87,970 ആണ്. ഇത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫസ്റ്റ് ചാനൽ എൻട്രിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടാണ്. സോ ഇത്രയാണ് നോൺ കറണ്ട് അസറ്റ് ഫിക്സഡ് അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് കറണ്ട് അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ, അപ്പോൾ കറണ്ട് അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിനെ വീണ്ടും ഇൻവെൻട്രീസ് നോട്ട് നമ്പർ 7, ട്രേഡ് റിസീവബിൾസ് നോട്ട് നമ്പർ 8, ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഇക്വലൻറ്റ് നോട്ട് നമ്പർ 9, അതർ കറണ്ട് അസറ്റ് നോട്ട് നമ്പർ 10 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇൻവെൻട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റോക്കാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പർച്ചേസിങ് കമ്പനി സ്റ്റോക്ക്
സ്റ്റോക്ക് ബുക്ക് വാല്യൂവിലല്ല എടുക്കുന്നത്, എഗ്രീഡ് വാല്യൂവിലായ 80,000 എടുക്കുന്നത്. സോ ഇൻവെൻട്രി ഈസ് നോട്ട് നമ്പർ 7, 80,000. ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ട്രേഡ് റിസീവബിൾസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സൺട്രി ഡെറ്റേഴ്സ് ആണ്. സോ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ പുതിയ ഫോമാറ്റ് പ്രകാരം സൺട്രി ഡെറ്റേഴ്സിനെ ട്രേഡ് റിസീവബിൾസ് എന്നും സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനെ ട്രേഡ് പേബിൾസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക. സോ ട്രേഡ് റിസീവബിൾസ് സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കണം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പ്രൊവിഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സൺട്രി ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ മേലെ 5% പ്രൊവിഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രൊവിഷൻ്റെ എമൗണ്ട് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള എമൗണ്ടായ 80,430 ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. ദറ്റ് ഈസ് കം അണ്ടർ നോട്ട് നമ്പർ 8. ദ നെക്സ്റ്റ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഇക്വലൻറ്റ്, ദറ്റ് ഈസ് നോട്ട് നമ്പർ 9. സോ ഈ എമൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒരു ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. സോ നമ്മൾ ഈ ക്യാഷിൻ്റെ ബാലൻസ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിൽ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു റഫായിട്ടൊരു ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് വരക്കുക, ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മളെ ജേണൽ എൻട്രി തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് ക്യാഷിനോ ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ എൻട്രീസും ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും നോക്കിയിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. പോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ടോട്ടൽ ചെയ്ത് ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ബാലൻസിങ് ഫിഗറാണ് ഇവിടുത്തെ ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഈക്വലൻറ്റിൽ എടുക്കേണ്ടത്. സോ ഇവിടെ ഞാനൊരു റഫ് ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ദിസ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് ഡെബിറ്റഡ് വിത്ത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് വിച്ച് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ടു ബാലൻസ് ബ്രോട്ട് ഡൺ 7,600. ഇത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അസറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നതാണിത്. ദെൻ നമ്മൾ ആ ജേണൽ എൻട്രി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കുക. പർച്ചേസിംഗ് കമ്പനീൻ്റെ ബുക്കിലുള്ള ഓപ്പണിംഗ് എൻട്രീസ് തുറന്ന് വെക്കുക. ദെൻ ക്യാഷുമായോ ബാങ്കുമായോ ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ എൻട്രീസും ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ചെയ്ത് ദെൻ സെക്കൻഡ് എൻട്രിയിൽ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷനിൽ അവിടെ ഒരു ബാങ്ക് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ബൈ ഓൾഡ് ട്രേഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 40,000 എഴുതുക. ബാലൻസ് ഇൻ ക്യാഷ് ആണിത് 40,000. ദെൻ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ബാങ്കോ ക്യാഷുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എൻട്രി തന്നെയാണ് ഈ ഡിബെഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പം കിട്ടുന്നത്. 8% ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് 50,000 കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ബാങ്കുമായിട്ടോ ക്യാഷുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നെക്സ്റ്റ് എൻട്രിയാണ് പിന്നെ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. അതിന് മുമ്പിൽ ഡിബെഞ്ചറിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പ്രീമിയത്തിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ടു സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ടു ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ, അതായത് നമ്മൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന് നേരെയുള്ള ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ഇവിടെ എമൗണ്ട് എഴുതാം, 2 lakh എഴുതാം. ദെൻ അതിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം അതുപോലെ 20,000 എഴുതാം. ദെൻ പിന്നെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ബാങ്കിൽ to 8% ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് 50,000 വരും, അതും കൂടി എഴുതണം. ദെൻ ക്രെഡിറ്റിൽ വരുന്നതാണ് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ബാങ്ക്. അപ്പോൾ ബാങ്കിൽ ബൈ പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് 20,000 വരും. ദെൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്രെഡിറ്റ് ബൈ ഓൾഡ് ട്രേഡേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇതും കൂടി നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പം 2,77,600 വരും. ആ വലിയ എമൗണ്ട് ഏത് സൈഡാണോ നോക്കുക, ഇവിടെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് കൂടുതൽ വരിക, അത് രണ്ട് സൈഡിൽ എഴുതി ടാലി ആക്കുക. ദെൻ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലുള്ള ചെറിയ എമൗണ്ട് മൈനസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ദെൻ ബാലൻസ് ക്യാരിഡ് ഓൺ 2,17,600 കിട്ടും. ആ എമൗണ്ടാണ് ഇവിടെ ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഈക്വലൻറ്റിൽ നോട്ട് നമ്പർ 9 നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് നോട്ട് നമ്പർ 10 എന്ന് പറയുന്നത് അതർ കറണ്ട് അസറ്റ് ആണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കറണ്ട് അസറ്റ് കൂടാതെയുള്ള കറണ്ട് അസറ്റ്, അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫിക്റ്റീഷ്യസ് അസറ്റാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ്, ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഷെയർസ്, പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്, ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് പോലെയുള്ളതാണ് ഫിക്റ്റീഷ്യസ് അസറ്റിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് എഴുതാം 20,000. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതിനാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അസറ്റ് സൈഡ് ടോട്ടൽ ചെയ്ത് നോക്കുക. അസറ്റ് സൈഡ് ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അസറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല, എല്ലാ അസറ്റും നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചെയ്ത് നോക്കുക. മുമ്പാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അസറ്റ് സൈഡ് ടോട്ടൽ ചെയ്യുക, ലയബിലിറ്റി സൈഡ് ടോട്ടൽ ചെയ്യുക എന്ന് പറയാം. ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡായിട്ടല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ന്യൂ ഫോമാറ്റ് പ്രകാരം. അപ്പോൾ എല്ലാ അസറ്റും ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ 6,85,000 കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് ലയബിലിറ്റീസ് ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടിയത്. സോ ദിസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇസ് റൈറ്റ് 6,85,000. So in this way we need to prepare the opening balance sheet in the books of a purchasing company. I hope you all are clear with my explanation. Do support for me. താങ്ക് യു. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുക. ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻസിൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആസ്ക് മീ ഡയറക്റ്റ്ലി. ഐ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു അറ്റ് എനി ടൈം. താങ്ക് യു.